নমস্কার, ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমি রাজু চক্রবর্তী। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। কাছাড়ের সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত কেউই রেহাই পাবে না, শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন পুলিশ সুপার। কাটিগড়ায় পুলিশের হাতে আটক 3 সুপারি মাফিয়া। শিলচরে বিভিন্ন স্থানে চলল পুলিশি অভিযান, আটক 2। তাজউদ্দিন এনকাউন্টার মামলার তদন্ত দাবি পরিবার ও গ্রামবাসীর। সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তদন্তের দাবি উত্থাপন করা হয়। এবারে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে। কাছাড় জেলায় সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া হবে না, আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন পুলিশ সুপার। কাছাড় হলো সিন্ডিকেটেড ট্রানজিট রুট। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের জন্যই কাছাড়ে চলবে অল আউট অপারেশন। কারণ সিন্ডিকেটের জন্য সরকারের রাজস্ব মার খাচ্ছে, জানালেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌর। তিনি স্পষ্ট জানান, সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত কেউই রেহাই পাবেন না। সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে চলছে ধারাবাহিক অভিযান। গত কয়েকদিন সারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮৫০০ ব্যাগ সার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। 7 জন ট্রাক চালক সহ 1 জন গোদাম মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সারের সিন্ডিকেটে যে সকল লোকরা জড়িত রয়েছেন তাদের গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছে বলে জানান পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌর। এদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চে উপস্থিত হওয়ার কথা স্বীকার করলেন পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌর। তদন্তের অঙ্গ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি বলে জানান পুলিশ সুপার। Ever since our माननीय मुख्यमंत्री शपथ लइसे, the government or mandate is very clear about clean and good governance. It includes various things. It also includes delivery to the public, for which all concerned departments in the last 8 months have been taking appropriate steps for that. Khom police is also part of it, and Khom police jua 8 mahor para jiman various syndicates ase, be it a supari syndicate, be it a coal syndicate, drugs aru अन्य जी syndicate aru organized ba unorganized crime ase taru prot যথেষ্ট action loise aru etu ami we have gained a lot of success in that, and kintu the syndicates which are there, which have been operating in various parts of the state and otherwise, are very deep rooted, and তার জেনে আমার চেষ্টা চলি আছে কি আমি তাক বন্ধ করিব। They are also in the regular process of opening it. In this whole process, it so happened that certain people try to again operate the supari syndicate along with the other things. In this regard, since Silchar is the transit route, Silchar is the first point of contact ki karan ki to supari ji ase a khomor supari kotha nai etu ji Burma para supari ai ase, that is a lot of loss of revenue to the government of India, and there have been instances, and it's been brought to certain notices that tar majot kiba kibi aru anya syndicate choli ase. It's not related only to Burmese supari. এতু লয়ে যেতিয়া আমার জি অ্যাকশন চলি আছে, আমি জি কাম করিছে তার মধ্যে কিবা মানু এতু আকো আরাম করি চেষ্টা করিছে। In this regard, Guwahati police got a certain information. They registered a case, and since the route is through Silchar and the other districts of Barak Valley, based on the one person who was apprehended from Kachar, they have got a certain information. उस इंफॉर्मेशन की पुष्टि करने के लिए द OCs and ICs ऑफ कचार, जिनका रूट पड़ता है फॉर द मूवमेंट फ्रॉम धोलाई from Mizoram to Meghalaya, they were all called in to interrogate, and they were all called in to build upon the existing information. Etu loiplai Guwahati police has got a lot of input on which they are working, and also because the information pertaining to Kachar had to be dealt by the local police, I also interrogated the persons who are out there, and we've got a lot of information of the various persons who are working from Kachar.
not only in Supari Syndicate, but we got to know about a lot of other things. So Etu, we will be acting on it from now onwards with a more vigorous and a more rigorous way. বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটে জড়িত থাকার অভিযোগে আজ কাটিগড়া থেকে আটক করা হয় 3 জনকে। শিলচরেও বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় পুলিশ, আটক করে 2 জনকে। আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হানায় গ্রেফতার কুখ্যাত বার্মিজ সুপারি মাফিয়া হাজি নিজামুদ্দিন সহ 2 জন। শুক্রবার কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কালাইন কুরকুরি তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা কুখ্যাত বার্মিজ সুপারি মাফিয়া হাজি নিজামুদ্দিন ও তার পুত্র আলী হোসেনকে গ্রেফতার করতে শূন্যে 3 রাউন্ড গুলি ছুড়ে পুলিশ। অবশ্য তাদেরকে অক্ষত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে তাদের জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এদিন জুম্মার নামাজ সেরে দুপুরে বাড়ি ঢুকা মাত্র তাদের ঘেরাও করে পুলিশ। জানা গেছে বার্মিজ সুপারি মাফিয়া বিদ্যুৎ সিনহাকে গ্রেফতারের পর কাঠিগড়া সহ বরাক উপত্যকার বেশ কিছু এলাকায় পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, করিমগঞ্জ জেলার রেলের ওয়াগন থেকে প্রচুর পরিমাণ বার্মিজ সুপারি আটক করার মামলার সঙ্গে জড়িত রয়েছে নিজাম। তবে পুলিশ বিস্তারিত কিছু জানায়নি, ফলে প্রকৃত রহস্য খোলাসা হয়নি। এ মামলায় আরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অনুমান। আপনার নাম? আমার নাম কমরুল ইসলাম, এই জায়গার বাসিন্দা। এই জায়গার বাসিন্দা। যে গুলি লাগছে এর নামটা কি? এর নাম নিজামুদ্দিন। কিরকম হয়েছে এই ঘটনাটা? ও তো জুম্মার পরে 1:30 উঠায় পুলিশে আইয়া রেড করে উঠাইয়া লইয়া গেছে। আমরা এখনো কোনো লোকেশন পাইছি না। 3 রাউন্ড গুলি করছে শুনছি, আমরা সচক্ষে দেখছি না, পরে আইয়া শুনছি আমরা। আপনার কি লাগে সম্পর্কে? আমার ছোট ভাই। আচ্ছা, এমনি তার ব্যবসা কি? তার তো মানে এমনি তো টুকটাক মানে সুপারির ব্যবসা করে, লোকাল সুপারির। আপনার নামটা কি? আপনার নাম? আমার নাম হইল আলাউদ্দিন। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম খড়খড়ি পার্ট 3। খড়খড়ি পার্ট 3। আজকে ঘটনাটা কার লগে হয়েছে? ঘটনাটা মানে আজকে জুম্মার বাদে আমরা বাড়িতে আবার পরে শুনছি যে ও বাড়িতে পুলিশে ইয়া রেড করছে। এই বাড়িতে? ও বাড়ি আচ্ছা, রেড মারছেতে কেন শুনছি মানে 3 রাউন্ড ফায়ার করছে। এখন তার উপরে লাগছে কিনা কেন আমরা ইয়া দেখছি না। আমরা এর আগে পুলিশে উঠাইয়া লইয়া গেছে গিয়ে। তার নাম কি? যার গুলি আরে লাগছে নিচে আর কি, যার উপরে গুলি করছে তার নাম নিজামুদ্দিন। আমার ছোট ভাই। আপনার ছোট ভাই নিজামুদ্দিন? পুরা নাম কি তা? পুরা নামও নিজামুদ্দিন। তাই এমনি কি যা ব্যবসা করেন? এমনি তো হে আজ 1 বছর থেকে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য না। এর আগে তো আমরা সুপারি ব্যবসা হতো। মানে কি ধরনের সুপারি? তো মানে লোকাল সুপারির ব্যবসা। লোকাল সুপারি এরপরে ওটা করছে। এখন বর্তমানে হসপিটাল? না হসপিটাল না, এখন শিলচর পুলিশে লইয়া গেছে। পুলিশে উঠাইয়া নিচে এখনো আমরা কোনো লোকেশন পাইছি না। শিলচরের চামড়াগুদাম এলাকায় পুলিশ আধিকারিকরা 2 ব্যক্তিকে আটক করেছেন। জাকির হোসেন তালুকদারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার স্ত্রী জয়নারা বেগমকে আটক করেছে পুলিশ। বাসা থেকে রূপক পাল নামে একজনকে আটক করা হলেও জাকিরকে খুঁজে বের করতে পারেনি পুলিশ। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রূপক পাল স্বীকার করেন জাকির বার্মিজ সুপারি পরিবহনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কাছাড় ব্যবসায়ীর মালিক আলতাফ হোসেনের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়েছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কালীবাড়ি রোডেও তার দোকানে পুলিশ হানা দিয়েছে। কালীবাড়ি রোড এলাকার বাসিন্দা ছবি পালের বাড়িতেও পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযান এখনও চলছে বলে পুলিশ সুপার এ ব্যাপারে কোনোই মন্তব্য করতে রাজি হননি। গতকাল শিলচরে সংঘটিত তাজউদ্দিন চৌধুরী এনকাউন্টার মামলার সিআইডি তদন্তের দাবি জানালেন তাজউদ্দিনের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি জানান তারা। গতকাল কাছাড় পুলিশের হাতে সংগঠিত তাজউদ্দিন চৌধুরী এনকাউন্টার ঘটনার সিআইডি তদন্তের দাবি তুললেন তাজউদ্দিনের পরিবারের সদস্যসহ গ্রামবাসীরা। শনিবার ধনেহরি 2য় খণ্ডে নিজ বাড়িতে শতাধিক গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে তাজউদ্দিনের পরিবারের লোক ও গ্রামবাসীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন নিরীহ মোটর মেকানিক তাজউদ্দিনকে মাঝরাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ এবারে তাকে ডাকাত সাজিয়ে এনকাউন্টার করছে। তারা এই ঘটনার সঠিক তদন্তের জোরালো দাবি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তাজউদ্দিনের মা ফাতিমা বেগম চৌধুরী, ভাই ফরিদউদ্দিন চৌধুরী, নিয়াজউদ্দিন চৌধুরী, স্ত্রী রুসনা বেগম চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন,
কচি কচি 4টি সন্তানের বাবা মোটর মেকানিক তাজউদ্দিনকে মঙ্গলবার রাত প্রায় 2:30টায় তুলে নিয়ে যায় শিলচর সদর পুলিশ। বারবার বলার পরও তাদেরকে কোনো ধরনের অ্যারেস্ট স্লিপ দেওয়া হয়নি। কেন নেওয়া হচ্ছে সেটাও বলা হয়নি। পরদিন থানায় গেলে সেখানেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সময় মতো তোলা হয়নি আদালতেও। তাছাড়া তাজের বিরুদ্ধে নেই কোনো পুরাতন মামলাও। বৃহস্পতিবার তারা সংবাদ মাধ্যমে শুনতে পান তাজউদ্দিন ডাকাত এবং পুলিশ তার এনকাউন্টার করেছে। এতে তারা হতবাক এবং মর্মাহত ও ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি করেন তারা। আমার ছেলে অটো মেকানিক্সি করে রাইত আইয়া কাম করিয়া আইয়া রাইত ঘুমাইছে করো ঘুমানির পরে 2:30টার সময় আইয়া পুলিশে দরিয়া লইয়া গেছে গিয়া। এরপরে আমরা গেছি গিয়া রিকোয়েস্ট করছি পুলিশের কাছে, করার পরে তারা কয় না কাল থানার যাইও খবর পাইবাই। এরপরে গিয়া আপনার আমরা কইছি অ্যারেস্ট রিপোর্ট দেও, ইটাও দে না, লইয়া গেল গিয়া। যাওয়ার পরে পরের দিন আমরা গেলাম থানাত, গিয়াও কোনো কিতার লাগি নিল ইটাও কয় না, মানুষও দেখায় না। তারপরে কয় কি কোনো জাত কেইসর কোনো জাত দ্বারাও দেয় না, অ্যারেস্ট রিপোর্টও দেয় না, কিচ্ছু লইতে পারছি না। আমার ছেলে ডাহাইতো নাই, আর আমার ছেলে সব গাঁও দেশের মানুষে কইবা আমার ছেলে ডাহাইত নাই। 1 তারিখ মঙ্গলবার 2:30 সময় হঠাৎ রাত্রে আইয়া আমার বাইরে মানে গড় পুলিশের দরজাত লাত্তালাত্তি খুব ভরছেন করিয়া তারে উঠাইছেন, উঠাইয়া তারে নিতে চাইছেন। তো আমরা গিয়া দৌড়িয়া জিজ্ঞাসি কিতা হয়েছে। পুলিশে আমরা কইছে না কিতা লাগি নেওয়ার, আমরা খালি কয় যে তোমরা সদর থানাত যাইও, গেলে জানবা। আমরা কইলাম এটা কোনো মানে পুলিশ রিপোর্ট এটা কিছু তো অ্যারেস্ট রিপোর্ট এটা তো আমরা দেইন, এটাও আমরা দেওয়া হয়েছে না। আমরা বুধবারে গেছি তা নাথিনো যাওয়ার পরে আমরা কইছি কিতা হয়েছে কী কারণে আমরা বাইরে আনলাই, তারা আমরা কোনো সাইড দেয় না, কিচ্ছু হয় না। তারপরে আমরা কইছি পুলিশ রিপোর্ট ওইটা দিবার লাগিয়া অ্যারেস্ট রিপোর্ট, এটাও তারা আমরা দেয় না, এটাও তারা আমরা এখনও পর্যন্ত দিছে না। আর কিতা লাগি আনছে এটাও তারা কইছে না। মঙ্গলবারতে লইয়া প্রায় 50 ঘন্টা হয়ে আসছে। বুধবার আমরা রাত্রে গিয়া তারা খানিউনি খাওয়াইয়া বালাবালি রাখি আইছি। বৃহস্পতিবারে আমরা গেছি আবার খানি খাওয়াইতাম, গিয়া কইছি আমরা বাইক হই আমরা খানি খাওয়াইতাম। তারা কইন তারা তো জখম হয়ে গেছে, তারা তো হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। আমরা বললাম তার এখানে জখম হইল, তারা তো আমরা বালাবালি মানুষ দিলাম, তারা আর কিছু আমরা রিপ্লাই দেয় না। আমি হসপিটাল আইলাম, ইনো আইয়া কইলাম কই আমি খুঁজাইলাম, খুঁজাই গিয়া দেখি তারা মানে গার্ড রুমে নিয়ে রাখছে, আমরা ঢুকবারে দেয় না। কই এসপি অর্ডার আনো, এসপি ম্যাডাম তো এখানে শিলচর নাই, আমরা কীরকম এসপি এটা আনবো। তারপরে তারা আমরা আর কোনো খবর জানি না, কিছু জানি না, আমরা দেখতেও দিছে না। তারপরে আমরা নিউজে দেখি এখন তার পাও গুল্লি মারিয়া তার কইন হে ডাকাইত হে খানোর কোন খানোর কিতা ডাকাতি ডাকাতি শালচাপড়া কিতা হে কি শালচাপড়া কইলে হে নামও চিনে না, ওইরকম মানে হে কিছু মানুষ। 2:30টার সময় আমার বাইরে উঠে লিয়ে গেছেন। তারপরে আমি শূন্য দৌড় দিয়ে গেছি, গিয়া এলে তারা কইছি বলে আমার বাইরে কিতা খেয়েছি আমি উঠে লিয়ে গেছে। তারা কিচ্ছু আমার কয় না, আমার খেতুন আমি বললাম তার ভাই আমি বললে তুমি করো যা, আমি বললাম করো এমন তো কিতা খেয়েছিল লাগে তোমরা উঠে হইতাই তো। তারা কইছেন বলে না তুমি কালকে থানাত যাই খবর হই ভাই হইয়া তো রয়েছে। বাদরে থানাত গেলাম, তারা কোনো কিছু হত্যা দেয় না, আমার কিচ্ছু কয় না। আস্তা দিন রইলাম, এরপরে কইলাম তারা অ্যারেস্ট মামা কই অ্যারেস্ট করছেন, এরকমটা এটাও দিন না, কিছু কয় না। কথা করে রাস্তা দিন রাখিল্লা, এর পরের দিনও তারা রাস্তা দিন রাখলে কইলা তারা কই লিয়া গেছেন, এরকম মেডিকেল নিছেন, আমরা তো কোনো হত্যা হত্যা কিছু দিছেন না। এদিকে গ্রামবাসী আব্দুল হোসেন লস্কর বলেন, তাজউদ্দিন বা তার পরিবারের কেউ ডাকাতির মতো ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে, এটা এই গ্রামের কেউ মেনে নেবেন না। আমরা যে বাড়িতে বইছি এই বাড়ির ছেলে হইল তাজউদ্দিন চৌধুরী, এ বড় নিরীহ মানুষ। তার একটা গ্যারেজ আছে রাস্তার কিনারও, আর পরিবারও আসুন, 3-4টা ছেলে মেয়ে আসুন। তারা দিনমজুরি মানুষ, বা এই প্রয়োজন মনে করি না। এই বাড়ির যত মানুষ আছে খুব নিরীহ মানুষ, তারা দিনমজুরি করিয়া খায়। গত মঙ্গলবারে রাত্রে বলে তারা 2:30টার সময় পুলিশ আইয়া উঠাইছে। আমরা সকালে আমরা খবর পাইতে পারি, সকালেও খাইছি। সকালে খাইলে তো তারা পরিবারের মানুষ গেছেন তার লগে মির্জা দেখাও কাকর তার লাগে যাওয়ার পরে তারা থানাত গেছেন। থানাত গিয়ে তারা কইছেন বলে কিতা খেয়েছে আমরা মানুষ উঠাইছো, তারা কিছু কইছে না, কইছে এটা পরে জানবা। তারা এরার সময় খুঁজাইছেন, এরার সময় দেওয়া হয়েছে না। তারা না হওয়ার কারণেরও তারা গুড়ি গাড়ি সারাদিন বেটি মানুষও গেছেন, বেটা মানুষ কোনো লাইন জানেন না, কোনো এখানে এটা তারা কোনো কেস মামলা পড়ছই না, সোজা সরল মানুষ তারা আইসেন। পরের দিন গেছেন, যাওয়ার বাদে তো তারা
মিলিলে কিতা কেস না কেস এটা তারা কিছু কোয়া হয় না, অ্যারেস্ট মেমো দেওয়া হয় না দেওয়ার কারণে তো তারা ঘুরি ফিরি আইতরা আবার বাদে পরের দিন মনে গেছেন এবার বাদে জিজ্ঞাসন এখানো তারা কইছেন বলে ওলা হে তো দেখাই ওলা তার এনকাউন্টার করা হয়েছে এখন হসপিটাল আছে। আমরা তো আর জানি না, আমরা এখন যে আমরা পাড়াপড়শি আমরা গাঁওতে সব মানুষও জানছি এই একজন বালা নিরীহ মানুষ হিসাবে আমরা সবাই প্রতিবাদ করি আর যে এই অন্যায়ভাবে তারা যেটা করা হয়েছে এটার ন্যায় বিচার আমরা চাই। আমরা এটা মানিয়া কোনোদিন নিছি না আর নিতাম পারতাম না গাঁও দেশে আমরা, কেন সে একজন বালা মানুষ সে কর্ম করিয়া খায় নিরীহ মানুষ সে কোনো দোষী না। আমরা গাঁও দেশে একবারে আপনারা একবার আমরা পঞ্চায়েত আসুন এপি আসুন মেম্বার আসুন গাঁও দেশে যত ময়মুরবী মানুষ সব আপনারা জিজ্ঞাসা করুন আমরা সব এই মানুষ কোনোদিন কোনো দোষী না, কোনো ফরদিন না, এই বাড়ির মানুষও কোনোদিন কোনো কেস মামলাত গেছেন না, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডও তার কোনো খারাপ নাই, ওলা নিরীহ মানুষ এই পরিবারের মানুষ। আমরা শুনাই বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়বইয়া আর আমাদের এমপি রাজদীপ মহাশয়ের কাছে যেন আমরা বিভিন্ন অনুরোধ করি রাখি আর যে এই নিরীহ মানুষের মনে করি ন্যায় বিচার করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন রইল। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার কল্পনা বেগম বড়বুইয়া, শাহরুল হক লস্কর, আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার, আলাউদ্দিন খান, সিতু হাজাম প্রমুখ। শিলচরে সক্রিয় রয়েছে ছিনতাইবাজরা। আজ ফের নিউ শিলচর এসবিআইয়ের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিল 1 লক্ষ টাকা। কাছাড়ে বার্মি সুপারি কয়লা সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যের সময় ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরবাসী। 24 ঘন্টার মধ্যে ফের ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শিলচরে। শুক্রবার শিলচরের হাইলাকান্দি রোডের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নিউ শিলচর শাখার এক গ্রাহকের কাছ থেকে 1 লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। দুপুর 12:30টায় এই ঘটনা ঘটে। নিগৃহীতা জ্যোতি চক্রবর্তী জানান, স্বামী শ্যামল চক্রবর্তীকে নিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি রাস্তা পার হয়ে অটোয় করে শিলকুড়িতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। আর তখনই বাইকে আসা 2 যুবক টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। ছিনতাইকারীর সঙ্গে টানাটানি করতে গিয়ে সামান্য আঘাত পান তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যদিও ছিনতাইকারীকে আটক করতে পারেনি। এই ঘটনার সবিশেষ তুলে ধরে রাঙ্গিরখাড়ি থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন তারা। এবার করিমগঞ্জে পুর বোর্ড গঠন করবে কংগ্রেস, এই ব্যাপারে আশা প্রকাশ করলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বর্তমানে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ঢুকে পড়েছেন বিধায়ক শেরমান আলী। একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে যাচ্ছেন তিনি। কলাক্ষেত্রে মিয়া মিউজিয়াম নির্মিত হবে বিতর্কিত মন্তব্যের পর এবার সত্রের জমি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিধায়কজনের। বিধায়কের উদ্ভট মন্তব্যে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিকে বিধায়ক শেরমান আলীর বিতর্কিত মন্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এই ব্যাপারে বিধায়ক বলেন, দেখুন, কেউ যদি অন্যায় কাজ করে দল তার উপর ব্যবস্থা নেবে, অ্যাকর্ডিংলি দল ব্যবস্থা নিয়েছে। তাই শেরমান আলী বর্তমানে কি বলছেন একজন বিরোধী দলের বিধায়ক হিসাবে বা একজন দলে না থাকলে যে কথাগুলো বলতে হয় সে কথাগুলো বলছেন উনি, আলটিমেটলি সেই কথাগুলোর জাস্টিফিকেশন নেই। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে আমাদের শেরমান আলীর কথা মতে আমি আমাদের বিধায়কের কথা মতে একটা দেখতে পারলাম যে আজকে একটা স্টেটমেন্ট, কালকে একটা স্টেটমেন্ট, পরশু দিনে একটা স্টেটমেন্ট, সো দ্যাট একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথার কোনো মিল নেই। তাই আলটিমেটলি সেই কথাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সেটা নিয়ে প্রশ্নের কথা। তো আমাদের সিদ্ধান্ত দলীয় হাইকমান্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আপনি জানেন কংগ্রেস একটা হাইকমান্ড বেসড পার্টি, হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে দল চলবে। এদিকে সমাগত পুরসভা নির্বাচন এ নিয়ে তৎপর শাসক বিরোধী। দিন কয়েকের মধ্যেই পুরসভার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। এদিকে পুরসভার নির্বাচনে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস দল। এবারকার পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফল প্রদর্শন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক কমলাক্ষ। বিজেপি সরকারের পুরো বোর্ড থাকাকালীন বৃহৎ কেলেঙ্কারির জন্য বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলস্বরূপ কংগ্রেস এবার অনুকূলে রয়েছে। জনগণ এবার কংগ্রেসের পক্ষে রায় দেবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক। শহরের মা বোনদের এবং শহরের মানুষের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং আপনারা দেখবেন রেজাল্টে সেটা প্রমাণিত হবে। শহরের মানুষ 2 হাত ভরে আমাদের নেতৃত্বের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে এবং শহরবাসীর
মা বোনদের এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে এবং এবার দেখবেন আমরা যে ক্যান্ডিডেট নিক্ষেপ করব অর্থাৎ যে ক্যান্ডিডেট আমরা দেব শহরবাসীর তরফ থেকে ইতিমধ্যে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত যে ফোন বা যাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে সবাই একটা কথা বলছেন যে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমরা তোমাকে ভোট দেবো বা তোমাদের ক্যান্ডিডেটকে ভোট দেবো। আমি মনে করি যে এবার আপনারা দেখতে পারবেন যে এবার মিউনিসিপ্যালিটিতে অভূতপূর্ণ রেজাল্ট হবে এবং ক্ষোভের যেটা বহিঃপ্রকাশ যেটা আমাদের এই অঞ্চলের যে বঞ্চনা এবং এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যে প্রতারণা সেই প্রতারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবারের মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন থেকে এবং এবার রেজাল্ট খুব ভালো রেজাল্ট হবে এবং আমরা মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড আমরা গঠন করব। এবারে খবরে নিচ্ছি সামান্য বিরতি, সঙ্গে থাকুন। শিলচরে এবার অত্যাধুনিক ও নিত্য নতুন বিবাহের ইমিটেশন জুয়েলারির সম্ভার নিয়ে এলো ওয়াও কালেকশনস, লোকনাথ জুয়েলারি কমপ্লেক্স, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন রেঞ্জের ইমিটেশন জুয়েলারি, সেটা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যই হোক কিংবা বিয়ে অথবা কোনো অনুষ্ঠানের জন্যই হোক, এখানে পেয়ে যাবেন আপনাদের সমস্ত চাহিদার অলংকার। এছাড়াও প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টস। 1000 টাকার কেনাকাটায় পেয়ে যাবেন চোকার এবং 3000 টাকার কেনাকাটায় পেয়ে যাবেন ব্র্যান্ডেড চেইন প্যান্ডেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু এতটাই নয়, 5000 বা তার থেকে বেশি টাকার কেনাকাটায় উপহার হিসেবে পেয়ে যাবেন রূপোর সিঁদুরের কাঠি। এই অফার থাকছে 1 ডিসেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন ওয়াও কালেকশনস, লোকনাথ জুয়েলারি কমপ্লেক্স, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7002611747। লোকনাথ জুয়েলার্স, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আপনাদের পছন্দের আকর্ষণীয় ডিজাইনের টাই চেইন, চৌকাহার, পুতির চৌকাহার, সীতাহার, নেকলেস, পলা নেকলেস, ফ্যান্সি পলা, 5 শাখা, ফ্যান্সি শাখা, চেইন, লকেট, ঝুমকো, বালা, ছেলে ও মেয়েদের ডিজাইনার আংটি, দুল, চোর, মান্তাসা, কঙ্কন, আয়স্ত, ব্রেসলেট আদি নিত্য নতুন ডিজাইনের HUIT হলমার্কের সোনার অলংকার। তাই গহনা কিনতে আজই চলে আসুন আপনাদের নির্ভরযোগ্য অলংকার প্রতিষ্ঠান লোকনাথ জুয়েলার্সে, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9401962421, 9401146094। নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর, জৈন ভবনের পাশে। মোবাইল নম্বর 8486971375। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ও মনমাতানো সব ডিজাইনের গলার হার, নেকলেস, চূড়, আয়স্ত, শাখাপোলা, কানের দুল, ছেলে ও মেয়েদের আংটি আদি সোনার অলংকার। এছাড়াও নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স থেকে সোনা ক্রয়ের উপর রয়েছে আকর্ষণীয় অফার। কেবলমাত্র 60,000 টাকায় পাচ্ছেন বিয়ের সম্পূর্ণ সেট, সাথে পাচ্ছেন শিশুদের আকর্ষণীয় উপহার। 1,20,000 টাকার গহনা কিনলে সাথে পাবেন কানের দুটি টপ ফ্রি। 3,50,000 টাকার গহনা কিনলে সরাসরি একটি গলার পেন্ডেন্ট পাবেন ফ্রি। এছাড়াও রয়েছে কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ। 10 মাস কিস্তি দেবেন, 11 নম্বর মাসে সোনা নেবেন, সঙ্গে 5,000 টাকার সোনা পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন নিউ মা লক্ষ্মী জুয়েলার্স, আনন্দ দত্ত রোড, শিলচর, জৈন ভবনের পাশে। মোবাইল নম্বর 8486971375। ফিরে এলাম বিরতির পর। আগামী 15, 16, 17 ফেব্রুয়ারি 2022 শিলচর রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে CPIM এর আসাম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে আসছেন বাইরে থেকে বেশ কয়েকজন অতিথি। এবছর CPIM এর আসাম রাজ্য সম্মেলন 15, 16 ও 17 ফেব্রুয়ারি 2022 শিলচর গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে 4 ফেব্রুয়ারি 2022 শিলচর মালুগ্রাম CPIM কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন CPIM কাছাড় জেলা সম্পাদক দুলাল মিত্র, CPIM আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য রেজামন্দ আলী বড়বুইয়া, সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সহসভাপতি পরিতোষ দত্ত সহ সম্পাদক দেবজিৎ গুপ্ত, অভ্যর্থনা সমিতির প্রচার কমিটির আহ্বায়ক সুভাষ দেব ও বিদ্যুৎ দেব, সুরজিৎ ঘোষ, পল্লব লস্কর প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন CPIM কাছাড় জেলা সম্পাদক দুলাল মিত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য রেজামন্দ আলী বড়বুইয়া। বক্তারা বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে
এবার সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা আসাম থেকে ৩৩০ জন প্রতিনিধি আসবেন। 15 ফেব্রুয়ারি বেলা 1টায় রাজীব ভবনে উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআইএম পলিট ব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত ও নীলোৎপল বসু। বর্তমান বিজেপি সরকার বিভাজনের রাজনীতি করছে, বরাক উপত্যকাকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এনআরসির কোনো সমাধান করতে পারছে না সরকার। বেকারদের কর্মসংস্থান নেই, সরকারি কর্মসংস্থানকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বরাকের সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা করা হবে। সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা সাংবাদিক সম্মেলনে কামনা করেন বক্তারা। যে বর্তমান যে পরিস্থিতি, যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি যে চলছে, সেটার বিরুদ্ধে এখানে আলোচনা হবে এবং তার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সীমা বিভাগ, এর মধ্যে আছে যেমন এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, যেমন ভোটারকে কেন্দ্র করে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, সমস্ত বিষয়গুলো এখানে আলোচনা হবে। এই সম্মেলন রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা রাজীব ভবনের যে মঞ্চ, এই মঞ্চের আমরা নামকরণ করব দীপক ভট্টাচার্য মঞ্চ, এবং যে স্থানে এই সম্মেলনটা হচ্ছে এই পুরো অঞ্চলটা, এটাকে আমরা কমরেড নুরুল হুদা নগর বলে আমরা নামকরণ করেছি। আমরা এই রাজ্য সম্মেলনে আসামের প্রায় সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা আসবেন। মোট ৩৩০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে তারা অংশগ্রহণ করবেন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমাদের পার্টি সিপিআইএম এর সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত তারা থাকবেন, পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন। যারা থাকছেন তাদের মধ্যে রয়েছে মানিক সরকার, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য। থাকছেন বৃন্দা কারাত, সর্বভারতীয় মহিলা নেত্রী, সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, সিপিআইএম এর পলিট ব্যুরো সদস্য। থাকছেন নীলোৎপল বসু, তিনিও সাংসদ এবং পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য। ধলাই রামপ্রসাদপুরে দুই বাইকের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন 3 জন ও প্রাণ হারালেন 1 জন। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক 6:45 নাগাদ শিলচর আইজল 306 নং জাতীয় সড়কের রামপ্রসাদপুর এলাকায়। ধলাই রামপ্রসাদপুরে দুই বাইকের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যুসহ আহত হয়েছেন 3 জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক 6:45 নাগাদ শিলচর আইজল 306 নং জাতীয় সড়কের রামপ্রসাদপুর এলাকায়। পানিবড়া মা কালী ধাবার স্বত্বাধিকারী অমরেশ নাথ, পানিবড়া লম্বাটিনলার বাসিন্দা কুটুস কল ও শিবু গৌড়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মা কালী ধাবার কর্মী বিট্টু নাথের। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে পানিবড়া মা কালী ধাবার মালিক অমরেশ নাথ ও তার ধাবার কর্মী বিট্টু নাথ বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে AS11V 7142 নম্বরের একটি KTM বাইক দ্রুত গতিতে এসে অমরেশের AS11J 3095 নম্বরের বাইককে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। উভয় বাইকেরই 2 জন করে আরোহী ছিলেন। এতে অমরেশের বাইকে থাকা অমরেশ ও তার ধাবার কর্মী মাটিতে ছিটকে পড়েন। পাশাপাশি অপর বাইক চালক ও তার আরোহীও মাটিতে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। তবে অমরেশ অচেতন হয়ে পড়ে থাকলেও তার ধাবা কর্মী বিট্টুর নাক ও কান এবং মুখ দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। অবশেষে দলাই থানার এএসআই সুশান্ত বর্মন সদলবলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রেরণ করলে এদিন রাত আনুমানিক 8:30টায় শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বিট্টুনাথের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যারাতে আনুমানিক 5:30 শালচাপড়ায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। AS10C2697 নম্বরের একটি যাত্রীবাহী ট্রাভেলার শিলচর থেকে হাইলাকান্দি অভিমুখে যাওয়ার পথে ইট বোঝাই একটি ট্রাক্টরের পিছনে ধাক্কা মারে। তবে এই ঘটনায় আহত ও নিহতদের সংখ্যা এখন অবধি জানা যায়নি। শালচাপড়া পুলিশ পেট্রোল পোস্টের কর্মকর্তারা
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অ্যাম্বুলেন্স করে আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিসের কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দাদা? ওইটা গাড়িগুলো রাস্তার জাম থাকে, ওই ইয়ার্ডের গাড়িগুলো ট্রাকগুলো এখানে এইগুলো লাগে, ইয়ার্ডের ট্রাকগুলো এখানে কিনারে থাকে তার জন্যই। আচ্ছা, আপনি কি এখানের বাসিন্দা? এখানে বাসিন্দা। শালচাপড়ায় কি শুনতে পেলাম এরকমের অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় দিন হতে থাকে? এইরকম ট্রাক থাকার কারণে না? ট্রাক থাকার কারণে। এবারে খবরে নিচ্ছি আবারও সামান্য বিরতি, সঙ্গে থাকুন। রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল অত্যাধুনিক সমস্ত সুবিধা সম্পন্ন এই প্রি স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুম, ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং সিস্টেম, লো স্টুডেন্ট টিচার রেশিও, স্পেশাল আর রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভিটিস, আর পুরো স্কুল রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়। তাছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। শুধু এতটাই নয়, এখানে রয়েছে অ্যাবাকাস, ডান্স, আর্ট ও যোগা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তাই আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল, কলেজ রোড পয়েন্ট, জিসি কলেজের পাশে, শিলচর 788004। ফোন নম্বর 9706054799। অত্যাধুনিক ও নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা ও হীরের গহনার সম্ভার নিয়ে এবার হাজির হলো সোনার সংসার জুয়েলার্স, আনন্দত্ত রোড, শিলচর। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন মন মাতানো হলমার্কযুক্ত ব্র্যান্ডের সোনার গহনা, সঙ্গে পাবেন আকর্ষণীয় হীরের গহনাও। তাছাড়া সোনার সংসার জুয়েলার্স থেকে প্রতি 50,000-এর অধিক টাকার কেনাকাটায় পাবেন আকর্ষণীয় উপহার, আর 5 লক্ষ টাকার উপরের কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত ডায়মন্ড রিং উপহার। এছাড়াও হীরের অলংকারের মজুরিতে রয়েছে 100% এবং সোনার গহনার মজুরিতে রয়েছে 50% ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ। 12 মাসের কিস্তি প্রদান করলে 13 নম্বর মাসের কিস্তি ফ্রি। পুরানো সোনার পরিবর্তে এখানে পাবেন নতুন সোনা, আর 50,000 টাকায় পেয়ে যাবেন বিয়ের সম্পূর্ণ সেট। তাই দেরি না করে আজই আসুন সোনার সংসার জুয়েলার্স, আনন্দত্ত রোড, শিলচর। ফোন নম্বর 9395163088, 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। এক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জের কালীগঞ্জের রতনপুর দ্বিতীয় খণ্ডে বৃহস্পতিবার এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন করিমগঞ্জ সদর থানার ওসি। করিমগঞ্জের রতনপুর দ্বিতীয় খণ্ডের জমি জবরদখল নিয়ে বৃহস্পতিবার এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন করিমগঞ্জের সদর থানার ওসি। রতনপুর গ্রামের শম্ভুকান্তি রায় জানান, তার দাদু ক্ষিতীশ নমশূদ্র নামের 1969 সালের দলিল রয়েছে। তথাপি এলাকার ভিন্নধর্মী সম্প্রদায়ের একজন লোক এই জায়গাটি জবরদখল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাই শম্ভুকান্তি রায়ের মামা দেবজিৎ রায় নিজে বাদী হয়ে 2017 সালে করিমগঞ্জের মুন্সি কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা চলা অবস্থায় গত ডিসেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট জায়গার উপর 144 ধারা জারি করা হয়েছে করিমগঞ্জ মুন্সি কোর্টের এক নির্দেশে। গত বৃহস্পতিবার বেলা আনুমানিক 1:30 নাগাদ 144 ধারা উপেক্ষা করে এই জায়গার উপর মাটি ভরাট করে জমি জবরদখলের চেষ্টা চালানো হয়। সেই সময় রতনপুর গ্রামের শম্ভুকান্তি রায়, শম্পা রায়, ময়না রায়, অপর্ণা রায়, সম্প্রীতি রায়, মনা রায় এবং দেবজিৎ রায় প্রমুখ এগিয়ে গিয়ে বাধা দিলে তাদের উপর দা, লাঠিসহ বিভিন্ন অস্ত্রসহ মারতে এগিয়ে আসে ভিন্নধর্মী সম্প্রদায়ের জনাকয়েক ব্যক্তিরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কালীগঞ্জের রতনপুরে উপস্থিত হন করিমগঞ্জ সদর থানার ওসি বিজিত দাদরা। তিনি উভয় পক্ষকে কালীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে ডেকে নিয়ে এগ্রিমেন্ট করিয়ে নেন, যাতে করে আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জায়গাটি কেহ ব্যবহার করতে পারবে না এবং পরবর্তীতে আদালত জায়গাটি নিয়ে যে রায় দেবে তা উভয় পক্ষ মেনে নেবে। জায়গাটি যেমন আছে তেমনি থাকবে বলে জানান কালীগঞ্জের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জয়চন্দ্র সিং। আমরা একটা জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার দাদু কৃষ্ণচন্দ্র নমশূদ্র তার বাবাই লইছেন নদিয়ারাম নমশূদ্র 69 জায়গাটা লইছে।
তো 69 তাকে তো লইয়া আইসে বুদ্ধি পর্যন্ত আমরা এখান বুক দখল করিয়া দাদু তারা খাইয়া ইত্রা এর পরবর্তীতে আমার মামায়ও খায় সহযোগে আমিও এখানে খাইয়া জায়গাটা উপযুক্ত খাইয়া শত্রু ইংরাজি তারা কইতে গিয়ে মানে কিরকম দলিল একটা ও জায়গার উঠে একটা দলিল তারা করছে এটা দলিল করছে অবিনাশ বায়া তোমার আনোয়ার বিলাল সহযোগী আরো কয়েকজনে তারা এই জায়গাটা দলিল করছে দলিলটা করার পরে তারা আইয়া তারা জায়গা এখন কাগজটা দেখাইয়া তারা জায়গা দাবি করে তখন আমরা শত্রু আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি মুন্সিপো আমরা কেস করছি আমরা দলিল দিয়ে আইজ অবধি পর্যন্ত চলে শত্রু ইংরেজি তারা তখন তারা ও কাগজটা দেখাইয়া তারা জোরবরদস্ত তারা চাইছিল না মাটি ফেলাইতো তখন আমরা আপত্তি দিছি আপত্তি দেওয়ার পরে দিয়া এরপরে আমরা কেস করছি কেস আইজ অবধি পর্যন্ত চলে আদালত তো ওর সাথে এর ভিতরে আমরা কোর্টে থেকে আমরা 144 একটা অর্ডার করাইছি করাইয়া আমরা থানা দিছি ওর তো চলে আজকে সকালে হঠাৎ করিয়া তারা সকালে আনুমানিক 9টা 9:30 তারা দল বল লইয়া তারা টিপা ড্রজাল লইয়া আইসে মাটি ফেলায় তখন আমরা বাধ্য হইয়া গিয়ে আমরা এখন আপত্তি দিচ্ছি পুলিশও আইসে আমরা সহযোগী আমরা তো সবাই গিয়ে প্রতিবাদ করছি পুলিশও আইসে পুলিশ আওয়ায় সময় মতো পুলিশ আওয়ায় আমরা রক্ষা হয়েছে আর না অসুবিধা সৃষ্টি হইল নি। আপনার নাম কি নাম? সম্পা রায়। কি হয়েছে? তো আমরা যখন এখানে গেছি তারারে মানে ওটা ওই যে জায়গা যখন তারা ইয়ে করছে ডোজার দিয়ে মাটি ফেলাইছে জায়গার নাম রতনপুর। তো আমরা ওই জায়গা আর কি এটা তো যখন গিয়ে তারারে আমরা ওটা কইছি যে এই জায়গাটার মধ্যে এখন মাটি টাটি ফেলাইও না আর টপিটা তো কৌটো কেজ চলে আর জায়গাটার মধ্যে ইয়ে করা 140 জারি করা তো এটা ফলাইও না কি অবজেকশন দেওয়া মাত্র তারা অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ যা তা যে তোমরা মেয়ে মানুষই কেন আইসো ওখানে কইয়া তারার পিছনে দা লাঠি তারপরে আমরা নিচে নামিয়ে আই গেছি তখন প্রশাসনে আমরা যথেষ্ট ইয়ে করছে আপনারা নিচে নামিয়ে যান কি তখন আমরা নিচে নামিয়ে আই গেছি তারার কথা শুনিয়া নিচে আওয়ার পরে আমিনুল নাকে কেন আরো একজন আছে ডিল ফাত্তর ওই যে রাস্তার থেকে ফাত্তর চুরাচুরি করছে আমরা সবের উপরে চুরাচুরি করিয়া তারা দা লইয়া ইয়া তোমরা খাটমু ইয়ে করমু অকথ্য ভাষায় আমরা সারাল ডুম সারাল এটা গালাগালি মানে দুইজন এক জায়গায় বোয়ার মতো ক্ষমতা নাই আমরা তখন বাধ্য হইয়া সরিয়াইছি তারা মাঠে দিয়ে নামছে লাঠি লইয়া দা লইয়া নামছে তখন আমরা সব মানুষ দৌড়িয়া বাড়ির দিকে আই গেছি সীমা পর্যন্ত তারা আইসে আমরা তখন ঘুরিয়ে আই গেছি কেন ঘোরা আই গেছে কোনো এরপরে প্রশাসন তারপরে এসপি আওয়ার পরে জায়গাটা একটু কন্ট্রোল হয়েছে প্রশাসনে হেল্প করছে কিন্তু কিচ্ছু করার নাই প্রশাসন 4 জন তারা প্রশাসনের লোক আর হাজার হাজার মানুষ আর আমরা এখানে মুষ্টিময় কয়েকজন হিন্দু মানুষ তারা তো নির্যাতিত আমরা সবসময় ওইরাম কিন্তু ওখান তো মানে জান লইয়া পড়ছে তার সোনাই উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীদের অবস্থান ধর্মঘট চতুর্থ দিনেও অব্যাহত আন্দোলন শুরু হয়েছে গত 1 ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সোনাই উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় প্রাঙ্গণে শুক্রবার অবস্থান ধর্মঘট পালন করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীরা। উল্লেখ্য সারা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য গত 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 7 দিনব্যাপী কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছেন। আর এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 1 ফেব্রুয়ারি থেকে কাছাড় জেলার সোনাই উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন জিপিতে কর্মরত 31 জন পিএনআরডি অস্থায়ী কর্মী কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করে চলেছেন। 7 দিনব্যাপী এই আন্দোলনের চতুর্থ দিন শুক্রবার সোনাই উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয় প্রাঙ্গণে পিএনআরডির অস্থায়ী কর্মী যেমন জিআরএস এই জেপিসি ও কম্পিউটার সহায়করা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হন। পরে তাদের দাবি ও আন্দোলনের বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সোনাই উন্নয়ন খণ্ড ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী সংস্থার পক্ষে জিআরএস মণিমোহন সিংহ, রোস্তানা বেগম, জিপিসি সঞ্জয় চৌহান প্রমুখ। রোস্তানা বেগম লস্কর জিআরএস সোনাই ব্লক আমরা যতটুকু কাজ করার আমরা যত সময় দরকার হয় জিপিটা কি আমরা 12 বছর থেকে করতেছি তরিয়া এখনো পর্যন্ত কোনো আমরা জব হয়েছি না যে আমরা 60 বছর করার লাগিয়া বা আমরা বেতনও বাড়ানোর লাগিয়া কোনো একটা আমরা
পদক্ষেপ নিছি হইলে কোনো এখনো কিছু পাইছি না। 1 তারিখ থেকে আমরা কর্মবিরতি সারা আসামের লগে আমরা করি আইছি। আমি 2012 থেকে আমি এই বিভাগও টিকাবেটিক হিসাবে জিআর হিসাবে চাকরি করছি। তো আজকে সমগ্র আসামের সাথে সাথে আমাদের সোনাই ব্লকও এই ধর্মঘট 7 দিনব্যাপী আমরা পালন করা হয়েছে। গত 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আমাদের দাবি হলো যে যেহেতু আমরা সর্বশিক্ষা অভিযান বা NRSM তারারে সরকারে যে হারে সুখ সুবিধা দেওয়া হয় ওটাও তো আমরা দাবি। আর আমরা দাবি নাই, আমরা সোনার উপর আমরা লাগে না। শুধু এজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন ভারত সরকারের এক সিটিজেনের যা রাইট আছে ও রাইটটা আমরা পাই। मैं संजय चौहान, GPC संजय चौहान, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर अंडर सोनाई डेवलपमेंट ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं हम लोग सब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई आज धरना में बैठे हुए हैं। 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक रहेंगे। इसके बाद में यदि हम लोग का मांग को सरकार यदि पूरा नहीं करती है तो हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग हैं कंप्यूटर असिस्टेंट हैं, GRS हैं, GPC है, एग्रीगेट इंजीनियर हैं हम लोग। और पूरे ऑल असम में हम लोग का ये धरना चल रहा है। सरकार से हम लोगों का मांग है कि सभी की नौकरी को सुनिश्चित किया जाए 60 साल तक। और हम लोगों को जैसे रेगुलर एम्प्लॉई का जैसे वेतन मिलता है उस प्रकार हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। हम लोग असम सरकार के लिए क्या नहीं करते हैं, PMI से लेकर NSCP से लेकर और MGNA का काम को लेकर सब कुछ करते हैं। रातों दिन हम लोग करते हैं। जो कि अभी कहीं से फ़ोन आ जाएगा ये काम कर दो, हम लोग टाइम के भीतर करना पड़ता है। फिर भी सरकार हम लोग को मांग को पूरा नहीं कर रही है। শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার। কাছাড়ে সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত কেউই রেহাই পাবে না, শিলচরে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন পুলিশ সুপার। কাটিগড়ায় পুলিশের হাতে আটক 3 সুপারি মাফিয়া। শিলচরে বিভিন্ন স্থানে চলল পুলিশি অভিযান, আটক 2। তাজউদ্দিন এনকাউন্টার মামলার তদন্ত দাবি পরিবার ও গ্রামবাসীর। সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তদন্তের দাবি উত্থাপন করা হয়। VTV প্রাইম টাইম বাংলা খবর আজ এ পর্যন্তই। নমস্কার।